دادی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 238. حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا للہ قانتین. اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے رہو. سورہ بقرہ کی شان میں جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو فرشتہ جب اترا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ابشر بے نورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو. کون سے 2 نور تھے وہ؟ ایک تھی سورہ فاتحہ اور تھا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. آپ نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ ساری احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے. سب سے لمبی 286 اس کی آیتیں ہیں جو مطلب اس پہ بھرے پڑے ہیں احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی ہے. تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ. اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ کون ہے یہ؟ تو حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی، حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. یہ 2 جملے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے. یہ جتنا کچھ جو اس سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے سب اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں کہ ساری زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہے، پہاڑ اس کے ہیں، ندی نالے اس کے ہیں، دریا سمندر اس کے ہیں، موسم اس کے ہیں، 4 پاؤں پر چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پر چلنے والے اس کے، رہنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، اور تیرنے والے بھی اس کے ہیں. ماضی، حال، مستقبل پوری طرح ہر چیز پر حکمران ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے. ان الامر کلہ للہ، سارے امر سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں. یمسک السماوات والارض ان تزلا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے. اسی لیلا نہر، دن اور رات کا نظام چلا رکھا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے سب اس کے غلام ہیں. اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ، نہ کوئی مددگار ہے. وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی اس کو نہیں. احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وعرف من ملک، واجود من سقط، واوس من آتا، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سميع له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك إلا وجه، وكله ملك. انسائل الإله
وكل غل خالصا إلا ول مدبر بلا مشير قاهر بلا منير ليس له بداية ولا نهاية ليس له بداية ولا نهاية الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية قادم بلا ابتداء وادم بلا انتهاء هو الأول سبحان الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی. ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے؟ دل اس کے مالک کی عظمت سے خالی ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باہر کو بھی جانتا ہوں. یا اللہ مسر و کفا و اخفا. اخفا کہتے ہیں ہوت بند ہے لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سنتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی شان میں تھی اللہ کی عظمت. اور یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے سورہ نمبر 238 حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. کہ حافظ بنو اپنے نماز کی. حافظوا علی الصلاۃ، محافظ بنو اپنے نماز کی. والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر وسطی، صلاۃ الوسطی خاص طور پر درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، جیسا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حکم ہے عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی. نماز نہ چھوڑنا، اے امت نماز نہ چھوڑنا. نماز ہماری پہچان ہے. قضا ہو گئی تو رات کو سونے سے پہلے 5 جو وقت کا جو فگر ہے اسے پورا کر لیا جائے. انشاءاللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم 5 وقت کی نمازی بن جائیں گے. اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. اللہ نے نماز میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. نماز کی معافی نہیں. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری ہے. نماز دینے کے لیے بھی میرے نبی کو معراج میں بلایا. پہلے آسمان پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آدم علیہ السلام نے پھولوں کا ہار لے کر وہ کھڑے تھے. دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام استقبالیہ جماعت کے ساتھ کھڑے تھے. جب تیسرے پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کھڑے تھے. چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام کھڑے تھے. 5ویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام کھڑے تھے. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. 6 آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. اور 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آگے پھر سدرۃ المنتہا، تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں. کائنات کا اینڈ آف دا یونیورس سدرۃ المنتہا. وہاں جا کے جبریل بولے میں اس سے اوپر تو نہیں جا سکتا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جائیں اور آپ اپنے اللہ سے ملاقات کریں. آگے آپ کیسے گئے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلتے چلے گئے. پہلی بار اس کو عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے. اور وہ بجتے ہیں، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے. کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے ہیں اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. پھر اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیکہ اے نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ تیرے لیے قربان، میرے بول، میری بندگی تیرے لیے ہے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیہ. السلام علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سلام آپ پر ہو، صرف آپ کے لیے. اللہ نے کسی ہستی کو سلام کیا ہے پہلی بار السلام علیہ، صرف آپ کو سلام ہو. تو قربان جاؤں نبی رحمت پر کہ نبی نے اس میں ہم امت کو شامل کر دیا کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو.
اپنے نبی پر قربان جا، انہوں نے امت کو شامل کر لیا، اور یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے کہ آپ نے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہہ رہا ہوں میری قبول کر لینا، السلام علینا، السلام علینا سب پر، پوری امت پر، تو میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے، تو ہم سب پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں بہت سی بات ہوئی۔ پھر معراج میں تو رسول اللہ کو نماز کا تحفہ ملا۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے آپ نے روحے کو نرم کر دیا تھا، سلیمان کے لیے ہوائیں تھی، ہوائیں ان کے تابع تھی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ تھے۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، رسول اللہ نے کہا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے میرے رب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ نے کہا کہ قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہاں پر 50 نمازوں کی تحفہ ملا رسول اللہ کو۔ آپ کی امت کے مرد اور عورتوں پر 50 نمازیں فرض ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی کی رضا پر قربان جاؤ۔ ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے نہیں کہا کہ 50 نماز کیسے پڑھیں گے۔ پہلے کی امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، نماز فجر اور 2 رکعت نماز فجر کی تھی، اور 2 رکعت عصر کی نماز تھی۔ تو جب اللہ نے انہیں تحفہ دیا نماز کا تو رسول اللہ نے آمین کہا اور چلے گئے۔ تو پھر جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہا حضور کیسی رہی ملاقات؟ تو کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ توبہ توبہ کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں اور تھوڑی کروا لیں۔ تو واپس گئے، اللہ تھوڑی کر دیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 5 معاف، 45 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا واپس جائیں تھوڑی کروائیں۔ پھر اللہ کے پاس گئے، 5 نماز معاف، 40 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیں تھوڑی کروائیں، کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اللہ نے کہا 5 نماز معاف، 35 کر دی۔ اسی طرح 5 نماز کرتے کرتے 10 تک پہنچ گئے اور 5 تک پہنچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 5 نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ جائیں کم کروائیں۔ اب رسول اللہ نے کہا میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی 5 معاف ہو گئی، تو اللہ سے رابطہ کیسے کریں گی میری امت؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت میں تو 2 نمازیں فرض تھی باجماعت، نہ اس وقت نہ جماعت تھی، نہ مسجد تھی، نہ اذان ہوتی تھی۔ یہاں تو ہم کو مسجد بھی ملی ہے اور اذان بھی ہے۔ کیونکہ نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا ہو اس پہ نماز فرض ہے، اور وہ حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جو کتابیں تھیں وہ تو مطلب ان میں حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہمیں نماز جو ہے بڑی خوبصورت ایک ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسوں نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ہو جائے پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہیں، مسافر ہیں آپ بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں آپ بعد میں رکھ لیں، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے، موت سے پہلے اس کو ادا کر لیں۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال اب ادا کر دیں، لیکن نماز کا وقت آ گیا۔
آ گیا عین لڑائی در وقت نماز، قبلہ رخ ہو کر کھڑی ہو گئی پھر قوم۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، یہ اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے کنیکشن بناتی ہے۔ آپ دکھ میں ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں نماز میں۔ اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہے، اللہ سے کنیکشن کا یہ ایک طریقہ ہے۔ ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے نماز ہے، ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے نماز ہے۔ نماز پہلی امتوں کو 2 تھی، لیکن ہمیں 5 ٹائم کی نماز دی گئی ہے اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا۔ اور اذان تو اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، کاش اللہ کے نبی وہ کہتے تھے کہ کاش میں اللہ کے نبی سے کہتا کہ حضرت حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، کاش حضرت حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا۔ اور دنیا کے پہلے مؤذن جو ہے بلال بنے، اور یہ جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے حضرت بلال جائیں گے سواری لے کر۔ جب رسول اللہ جنت میں جائیں گے پہلے تو جو سوار ہوتا ہے نا، سواری کی رسی ہوتی ہے، اس میں لگام ہوتا ہے، تو سب لوگ بولیں گے یہ لگام کیوں سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو سب بولیں گے یہ لگام اور رسی چھوٹی ہوئی ہے۔ سب دیکھیں گے کون آ رہا ہے تو حضرت بلال سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال رسول اللہ کے ساتھ جائیں گے سواری لے کر، مطلب وہ جو لگام کو پکڑ کر۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 14ویں صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ ہے میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے، جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسے ظلم دیکھے، نہ ایسے درندے دیکھے، اور نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی۔ تو بس سورج ڈھلا تھا اور نماز عصر کا وقت ہوا تو آپ نے زہیر سے کہا، شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے، کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، تو شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم نہیں روکیں گے، تلواریں چلیں گی۔ تو پھر حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدھے نماز پڑھیں گے اور آدھے جنگ کریں گے۔ پھر آدھوں نے پڑھی نماز اور آدھے جنگ کرے، اور اس کے بعد پھر جو بچے تھے اس آدھوں نے پھر نماز پڑھی اور پھر جنگ جاری رکھی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو نیزوں پہ سر ان کے چڑھ رہے ہیں پر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، جن کو میرے نبی نے اپنے جگر کی ٹھنڈک کہا ہے، آنکھوں کا نور کہا ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، یہ بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ انہیں جنت کی بشارت ماں کی گود سے ہو چکی تھی، کربلا سے نہیں ملی، پھر بھی وہ جانتے تھے کیونکہ امت کو پیغام پہنچانا تھا کہ حال جو بھی ہو نماز نہ چھوڑنا۔ پھر نماز کے کچھ سائنٹیفک ان کے ویلیوز بھی ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہم روحانی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی بھی بہت فوائد ہیں۔ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کی ہیلتھ بہت درست ہوتی ہے، ہمارے جو ہمارا بلڈ سسٹم ہوتا ہے نا، بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہوتا ہے، خاص طور سے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں تو جو ہماری جو باڈی کے اوپری حصے میں، ہماری یعنی پیٹھ والے حصے میں پورا خون جو ہے زیادہ آتا ہے، تو جس سے کیا باڈی بہت ریلیکس ہوتی ہے، اور جو ہمارے اسپائن ہوتے ہیں وہ شفل ہوتی ہیں، تو جو ہمارے جو نرو ہوتی ہے نا ان کی نسوں میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے، جو عام نہیں ہوتا۔ لیکن نماز میں سائنٹیفک پروف ہے کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہو تو آپ کی جو نسوں میں خون کا جو دوران ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ رکوع میں آ رہے ہو، رکوع میں جب آپ آ رہے ہو الرکوع کی پوزیشن پر، تو خون واپس آتا ہے، آپ پھر ریلیکس ہوتے ہو۔ پھر سجدہ تو ایک بہت اہم رکن ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو جو ہمارے آس پاس کا جو ہمارا واتاورن ہے، ہمارا ایٹماسفیئر میں کئی ایسے الیکٹروسٹیٹک چارج ہوتے ہیں جو ہمارے جو برین ہوتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم پر حاوی ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم کو کمر درد، مسل میں جو پرابلم ہے، اسپازم کی پرابلم ہوتی ہے، جیسے
इंजीनियरिंग पढ़ा हो उसको पता होगा, ये सब जानते हैं। 3 प्लग सिस्टम होते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं या कोई भी 3 प्लग सिस्टम होते हैं। तो 2 प्लग लगते हैं और 1 प्लग होता है अर्थिंग का, है ना, 1 प्लग अर्थिंग का होता है। ऐसे ही जो हमारा माथा है, ये फ्रंटल लोब, तो ये जो हमारा सोचने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारा सामने का जो माथा है इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, सोचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप सजदे की हालत में होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्चार्ज करता है, तो अर्थिंग का काम करता है ये सजदे की हालत में। तो ये जो सजदे की हालत में ये जो है भेजे में जो खून जाता है, जो भेजे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कभी नमाज की हालत में, आपने हर किसी ने महसूस किया होगा, जब हम सजदा लंबा लेते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि जो कुछ बड़ा अच्छा सा एक फीलिंग आती है। तो ये खून के फ्लो के कारण होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप जितना लंबा सजदा लोगे ना, आपके चेहरे पे नूर उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि खून की दौरान इतनी तेज होती, बोलते हैं ना, हम हदीस में उसमें सुनते हैं कि जब हम नमाज पढ़ो, लंबे रुकू लो, तो चेहरे की रौनक बढ़ती है। इसका वजह यही है कि आप जब सिजदे में जाते हो तो आपका खून का दौरान बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होता है, इससे चेहरे पे रौनक आती है। तो अल्लाह पाक ने कितना अच्छा एक हमको तोहफा दिया है कि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, आपके जो बाकी के फवाइद भी, हमें फिर किसी डॉक्टर की क्या जरूरत है, लड़कियां खास तौर से सुन लें। और इसमें जैसे ना बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज है, जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम कम होती है, फाइब्रोसाइटिस की प्रॉब्लम कम होती है, खासतौर से ठंड में। अभी हम ठंड का मौसम चल रहा है, तो अभी आप लंबे सजदे लेने की कोशिश करें, बहुत तरह की बीमारियों से आप बचोगे। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों की बीमारी से भी, फेफड़ों की बीमारी अब इसमें नहीं होती। क्या होता है, जब हम सजदा लेते हैं ना, ऐसी नॉर्मली जो है हमारी बॉडी 2/3 हवा पास करती है फेफड़ों की, लेकिन 1/3 जो हवा जो हमारे फेफड़ों में होती है वो पास नहीं होती। लेकिन नमाज का जो एक्ट है झुकने का, वो इतना, अल्लाह पाक ने उसको इतना बेहतरीन निजाम बनाया है कि आप जब सजदे की हालत में होते हो तो 1/3 जो रेसिडुअल एयर जो हमारी बॉडी में रहती है, उसका घर है, जो निकल नहीं पाती आमतौर पर, वो निकलती है सजदे की हालत में, 1/3 वो आपकी निकल जाती है। तो ये फेफड़ों के लिए, फेफड़ों की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इससे जो हमारे स्टमक जो होता है ना, मैदा, स्टमक का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है। हर्निया के लिए भी साइंस कहती है कि सजदे में हर्निया के लिए भी बेहतर है। हर्निया की बीमारी का नाम सुना होगा सबने, पाइल्स का नाम सुना होगा सबने, और सबसे ज्यादा कमर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जब हम जलसे की पोजीशन में वापस उठते हैं ना, सजदे से उठते हैं, तो उसको जलसे की पोजीशन कहते हैं, तो भी खून वापस आता है और आराम मिलता है। ऐसा है कि इसमें बहुत सारे फवाइद हैं। अब जो कि वक्त कम है तो आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि नमाज के कितने सारे फवाइद हैं। और अल्लाह का तसव्वुर क्या है, दिल में पुख्ता करने का जरिया है क्या, नमाज के अल्लाह का तसव्वुर कि 5 बार आप नमाज पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अल्लाह को याद कर रहे हो ना। सुबह से लेकर 24 घंटे के इम्कान में आप सुबह से लेकर शाम तक 5 बार अल्लाह को याद कर रहे हो। अगर नमाज नहीं होती तो फिर क्या हमें वक्त मिलता, हम याद कर पाते? तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह पाक ने इतने प्यारे तोहफे से हमें नवाजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने क्या वही दी थी, वअक़ीमी सलाता लिज़िक्री, मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम रखना। बाकी सारी बातें तो छोटी हैं, जैसे बाकी इबादतें जैसे सुन्नत वगैरह जब नहीं भी कर रहे हैं या आस्कार नहीं कर रहे, लेकिन अगर फर्ज नमाज ही कम से कम पढ़ ले, कम से कम की बात कर रही हूँ, वो तो सब आपको करना चाहिए, लेकिन कम से कम तो भी हम अल्लाह से, हमारा कनेक्शन बना रहेगा, हम अल्लाह को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब आप अल्लाह को याद करोगे तो आप अल्लाह आपको याद करेगा। और यहाँ पे सलातुल हाफिजु अला सलाती, हाफिजु अला सलाती वस्सलावातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। हाफिजु, हिफाजत करो, अला सलावाती, अपनी नमाजों की, खास तौर पर दरमियानी वाली नमाज। सलातुल वुस्ता मतलब दरमियानी वाली नमाज की हिफाजत करो। तो वुस्ता से मुराद दरमियानी कहा गया है कि जब 24 घंटे में हमारी 5 नमाजें हैं, तो 2 नमाज हमारी फजर, जोहर, और बीच की हो गई असर, और इधर हो गई मगरिब और इशा। तो बीच का वुस्ता मतलब दरमियानी, और दरमियानी रवि अच्छी होती है। तो दरमियानी रवि अच्छी होती है।
सलात उल-वुस्ता के बारे में जैसे कई अक़वाल हैं, साहिब इकराम के 2 गिरोह हैं, दोनों अहादीस की रोशनी में है। एक गिरोह का मौक़िफ़ है कि सलात उल-वुस्ता फजर की नमाज है और अक्सरियत का मौक़ूफ़ है कि ये असर की नमाज है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों अहादीस में है कि जब ग़ज़वा खंदक के मौके पर काफिरों ने जो की वजह से मुसलमानों को मैदान में आकर नमाज पढ़ने नहीं दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कज़ा हो गई, तो असर की नमाज खास तौर से। तो आपने कहा इन्होंने हमारी नमाज वुस्ता सलातुल वुस्ता ज़ाया कर दी। तो उन्होंने मतलब लोगों को अल्लाह से कहा, या अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी सलातुल वुस्ता ज़ाया कर दी। तो हदीस में मतलब आया है बुखारी मुस्लिम की, हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में सारी हदीस मतलब में बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात वुस्ता असर की नमाज के लिए कहा है। बाकी वल्लाहु आलम। तो अक्सरियत का ये कहना है कि सलातुल वुस्ता असर की नमाज है। बाकी नमाजें भी हम पर बहुत अहम और बहुत मतलब फर्ज है, इशा हो या मगरिब हो, सब नमाजों की अपना एक वैल्यू है। जैसे होता है ना, हम अगर गाँव या देहात की जगह पर होते हैं तो वो लोग दिन भर काम करते हैं तो उनको फजर की नमाज बड़ी आसान लगती है, फिर रात को तो उन्हें नींद आने लगती है, रात की नमाजें मुश्किल लगती है। और हम शहर में रहते हैं तो हमें सुबह उठा नहीं जाता, हमें फजर की नमाज हमें बड़ी भारी लगती है और ईशा की तो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर किसी नमाज को छोड़ना नहीं है, हर नमाज का अपना वैल्यू है, लेकिन सलातुल वुस्ता मतलब असर की नमाज के खास तौर पर उसकी एहतमाम भी बिल्कुल किया जाए। और क़ौमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो और उसके हम्द के बोल बोलते हो और उससे दुआ मांगते हो और अपने गुनाह की मग़फ़िरत करते हो, उस तरह जैसे उसके सामने खड़े होने का अधिकार हुक्म है कि अल्लाह से हम कैसे मांगेंगे। जब हम एक बादशाह के सामने जाते हैं तो हम किस तरह मांगते हैं, तो अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ा के बहुत आजिज़ी के साथ झुक के अदब के साथ अल्लाह से मांगे, जैसे कि एक गुलाम अपने बादशाह के सामने खड़ा होकर मांग रहा है। देखते नहीं हो रहा। तो ठीक उसी तरह खड़ा होना है जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने खड़ा होता है बहुत आजिज़ी के साथ, और अल्लाह से मांगना है अपने जो भी जिस तरह से अल्लाह ने मांगना बताया है हमें रसूलुल्लाह के जरिए से, उसी तरह आप मांगे। और मैं हदीस आपको सुना देती हूँ। ठीक है, हो गया। टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे। बस वाली कंक्लूजन करूंगी मैं, हो गया मेरा। बस वही हाफिज बने रहो, अपनी नमाज में पहरा देते रहो, खास तौर से दरमियानी नमाज का, और इस तरह जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, जैसे कि एक अपने मालिक के सामने खड़ा होता है। बस अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस तरह से हमें हुक्म दिया गया। शुक्रिया बाजी। जज़ाकल्लाहु खैर। बाजी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया, उसमें साइंस भी बताया, आपने साइंस के तौर पे भी बताया और दलीलें भी दी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा तवील हो गया, इतना तवील नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट में मेन पॉइंट लेकर आपको करना है। सब लोगों के लिए ये बात है कि ज्यादा टाइम ना ले, एक के लिए सिर्फ 10 मिनट रहेगा आगे से, ठीक है। 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप इतना लंबा लोगे तो दूसरों को है ना मौका नहीं मिलेगा, ठीक है जी भाई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा था माशाल्लाह। अल्लाह मजीद फजील। हाँ, अब है अनस खान। वालेकुम सलाम। अच्छा आलिया खान, अनस बाजी आपका माइक। वालेकुम अस्सलाम। आपका माइक म्यूट कीजिए 2 मिनट के लिए। माइक म्यूट कीजिए 2 मिनट के लिए। हाँ, आलिया खान आप ऑन कीजिए। जी बाजी। हाँ, आपने बोले पहले के दौर में 2 टाइम की नमाज फर्ज थी, एक सुबह की और एक शाम की।
تو वो शाम की नमाज असर नहीं है बल्कि मगरिब है, ठीक है। 3 रकात जो मगरिब की हम पढ़ते हैं ना वो है, और सुबह की जो है फजर की 2 रकात जो पढ़ते हैं वो है, ठीक है। 2 रकात फजर की, ये 2 टाइम की नमाज पहले फर्ज थी, तो वो दो टाइम की नमाज को वैसी रखा गया और 3 टाइम की उसमें अजाफा कर दिया गया, ऐसा असर मगरिब और इशा का, ठीक है। समझ में आया आलिया बाजी? जी बाजी। हाँ, अब माइक म्यूट कीजिए। अनस बाजी आप आइए। बाजी जो आयत आलिया ने पेश की है ना 200 आयत नंबर 237, वही मेरी भी थी, वही तैयारी मेरी भी थी। माशाल्लाह आलिया ने बहुत अच्छे से पेश कर दी। तो मैं सोच रही थी कि मैं कह रही थी कि मैं मतलब आलिया ने तो सब कर दी, तो मैं फिर और देख लूंगी बाद में। अरे आलिया ने 238 करी, आपकी 237 है ना? हाँ तो मेरी वही तो थी जो आलिया ने करी है। आलिया ने 238 करी, अल्लाह सलाती वो भी करी ना, आलिया ने दोनों करी है। हाफिज़ूना अला सलाती व सलातिल वुस्ता व क़ौमी लिल्लाहि कानितीन, यही तैयारी थी मेरी भी बाजी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो वही मैंने बोली माशाल्लाह आलिया ने बहुत अच्छा की, मेरे भी नहीं थी, तो मैं टाइम क्यों जाया करूँ, फिर वही बात बोल गई। सही बात है बाजी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ना बाजी? हाँ जी बाजी, आप मैं सही बोल रही हूँ, आप सहमत है ना मेरी बात? बिल्कुल सहमत है बाजी, बिल्कुल सहमत है। और दूसरी बहनें भी हैं, तो फिर मैं क्या, क्योंकि मैं वही बोलूंगी जो आलिया ने बोली है। हाँ बराबर, बहनों को टाइम दे देती हूँ मैं। दूसरे टाइम ले लेंगे ना, दूसरे फायदा उठा लेंगे, ठीक है बाजी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ। अब अस्मा बाजी आप कर रहे हैं क्या? जी इंशाल्लाह कीजिए, आपके आयत नंबर बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत अच्छे से आ रही है। आवाज आ रही है बाजी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है बाजी आवाज। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या हन्नान या मन्नान मलिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत नंबर 236। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये किताब है हमने इसे आपकी तरफ नाजिल किया है, बहुत बाबरकत है। गोया जितना आप कुरान के करीब होंगे, कुरान से अपना ताल्लुक कायम करेंगे, इस हिसाब से आपकी जान माल औलाद और वक्त में बरकत हासिल होगी। बाज़ मुफस्सिरीन जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी हैं वो कहा करते थे हम कुरान पढ़ते थे, हम कुरान पढ़ने में मशगूल हुए तो हमें दुनिया में बरकत और खैरात ने ढांप लिया, और सबसे बड़ी चीज जो इंसान को नसीब होती है वो इत्मीनान क़ल्ब है, एक सुकून है, एक अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की खुशी है, और इंसान को ये एहसास होता है कि मेरा वक्त ज़ाय नहीं हो रहा, मैं एक अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगा हुआ हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस किताब की बरकतें अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइस से बरकत है और इसको छोड़ना बाइस से हसरत है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस सूरत की बरकत भी अता फरमाए और इसमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम फरमाने वाला है। और जिन औरतों को तुमने हाथ तक न लगाया हो, उनके लिए कोई महर मुकर्रर न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन्हें तलाक दे दो। तुम उन्हें मालूम मता दो वसत वाला अपनी वसत के मुताबिक और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दे, भले तरीके से फायदा पहुंचाना है। एहसान का रवैया इख्तियार करने वालों पर इन औरतों का ये हक है कि इस आयत में मुता तलाक के बारे में बताया गया है कि जिस औरत के साथ उसके शौहर ने अभी मुबाशरत न की हो
اور نہ مہر مقرر کیا ہو تو ایسی عورت کو شوہر اپنے حسب مال سے کچھ ہدیہ دے دے، یعنی طلاق کے وقت، اور اس سے مقصود عورت یا اس کے گھر والوں کی دلجوئی کرنا ہے تاکہ طلاق کی وجہ سے انہیں جو تکلیف ہوئی ہے اس کا کچھ مداوع ہو سکے۔ تو ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ تو اس تحفے کو متع طلاق کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، اور تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ اور مہر کو فریضہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مرد یہ مہر عورت کے حق میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں کچھ ضرورت کا ساز و سامان دے دو، کوئی سامان یا لباس یا کوئی اور چیزیں، یعنی مطلقہ کو کچھ دے کے رخصت کیا جائے۔ عَلَى الْمُؤْسِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی غنی جو چاہے جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ اپنے اندازے کے مطابق دے، اور مقتر جو ہے ایسا محتاج جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو عورت کو سامان دینے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ کوئی خادم یا درہم یا لباس، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مہر کے نصف مقدار کے برابر دینا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ جو مقدار مقرر کرے متاع من معروف، یعنی معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا، یعنی جس کا دستور تقاضا کرتا ہو، حق ہے، لازم ہے، ثابت ہے، علی المحسنین، محسنین پر۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، اگر تم نے ان کو ابھی چھوا بھی نہیں، یعنی ان سے مباشرت نہیں کی، تو ان کی رخصتی نہیں ہوئی اور صرف پیپر میرج ہوئی۔ مثلا لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا یہاں پر ہے، ٹیلی فون پہ نکاح ہوا یا پیپر میرج ہوئی، اور ابھی تک دونوں اکٹھے نہیں ہوئے کہ اتنے میں لڑکے کا ذہن تبدیل ہو گیا، یا اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، اب وہ اس کو نہیں بلانا چاہتا جو پاکستان میں بیٹھی ہے، اب کیا ہے، ظاہر ہے اسے طلاق دے گا۔ اب اگر وہ طلاق دے تو کہا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، لا جناح علیکم، اگرچہ ایک ضرر ہے، نقصان ہے لڑکی کے لیے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں تو کیا ایسا کرنے والے کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ اس نے طلاق کیوں دی؟ اخلاقی طور پر یہ ایک معیوب بات ہے، لیکن قانونی طور پر اس کو گناہ گاروں کی کیٹیگری میں آپ شامل نہیں کریں گے۔ رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، یا تم نے ابھی مہر ہی مقرر نہیں کیا اور طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی، طلاق دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم نے ابھی مہر مقرر نہیں کیا لہذا ہم طلاق نہیں دینے دیں گے، نہیں، پھر بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر طلاق دینا ہے تو متعوہن، انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کیا کرو؟ کیونکہ تم نے بہرحال ایک عورت کو نقصان دیا ہے، اس کو ایک جذباتی صدمے سے گزرنا پڑا ہے، اس کا نام تمہارے نام سے منسوب ہو کر الگ ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں عورت کے حق میں ضرر ہے، نقصان ہے، تو اب اس نقصان کو کمپنسیٹ کرو۔ کیا کرو؟ متعوہن، انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کیسے؟ کچھ بھی دے کر، مثلاً کوئی پراپرٹی ان کے نام کر دو یا کوئی اور ایسی چیز ان کو دے دو جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ کتنا دو؟ کوئی لمٹ نہیں مقرر کی۔ علی المعسر قدرہ، جس کے پاس بہت ہے، جس کا مال و متاع وسیع ہے، جس کا کاروبار کا دائرہ وسیع ہے، وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر دے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن دے ضرور۔ متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو حقوق دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ اچھا یہ اصل حقوق تو یہ تھے کہ وہ طلاق ہی نہ دے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت میں کہ ایک شخص کا ارادہ ہی بدل گیا یا اس کا کوئی پروگرام ہی بدل گیا یا کوئی مجبوری ہے اس کی کہ وہ اس شادی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یا کوئی بیڈ فیلنگز ہو گئی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آ گئی ہے، یا کوئی ایسی بات بیچ میں آ گئی ہے کہ طلاق دینے کی نوبت پیش آ گئی۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ تم زیادتی کر رہے ہو،
तुम तलाक ही न दो, तो हो सकता है अगर जबरी निकाह बाकी भी रखा जाए तो बाद में जो खराबियां हो वो इस खराबी से कहीं ज्यादा बढ़ जाए। कभी ऐसा भी होता है ना कि बाद लोग कहते हैं कि नहीं, अब हमारे नाम का मसला आ रहा है, माँ बाप के लिए खानदान के नाम पे बट्टा लग जाएगा, अब हम ये होने नहीं देंगे, बस तुम अब रुखसती करा ही छोड़ो। और फिर क्या सोचते हैं, जब रुखसती होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। तो ऐसे मामले में जबर नहीं करना चाहिए। और अगर एक लड़के की सोच बदल गई है या जहन बदल गया है तो कोशिश तो करनी चाहिए। ये नहीं कि सोच बदलते ही कहा कि हाँ बस ठीक है, नहीं, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अगर वो नहीं लड़की को रुखसत कराना चाह रहा तो ऐसी सूरत में जबर ना करो, होने दो तलाक। हाँ, लड़के को यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है कि अब तुम उस लड़की को कंपनसेट करो, कुछ दो, अगरचे वो तुम्हारे घर नहीं आई फिर भी दो उसको। अब वो क्या है, मता, प्रोविजंस। और इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें तारीख में मिलती हैं हमें कि जिन लोगों ने इस पर अमल किया, मसलन उफक की किताबों में इसकी डिटेल्स भी आई हैं कि क्या दे, उस मता में क्या है। उस जमाने में खादिम हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, तो कहा कि गुलाम दे 500 दिरहम दे, कुछ ऊँट दे, यानी कि अपनी हैसियत के मुताबिक दे। जो उस दौर का मालूम मता था और जो आज का मालूम मता है, मसलन किसी का कारोबार बहुत अच्छा है तो लड़की को गाड़ी दे दे, किसी के पास बहुत से घर हैं तो वो एक घर उसके नाम कर दे, सब मता में से है। और अगर नहीं तो तुमसे कम से कम एक जोड़ा कपड़ा दे दे, कुछ भी जो किसी की हैसियत में है, मगर ये कि उसको फायदा पहुंचाओ। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि आमतौर पर जब ऐसे वाकयात होते हैं ना तो सबने सुने होंगे कि क्या करते हैं, जो कुछ उन्होंने पहले गिफ्ट दिए होते हैं वो भी कहते हैं वापस ले आओ। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है और इसमें हम ख्वातीन भी साथ शामिल हो जाती हैं। जुल्म सितम में ख्वातीन ही ज्यादा होती हैं। यहाँ तलाक की बात हो रही है, यहाँ ये मर्द तलाक दे रहा है, औरत ने खुला नहीं ली, तो उस सूरत में फिर उस औरत को कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहरहाल एक ज्यादती तो है ना, एक नुकसान तो है ना। तो अल्लाह ताला से बढ़कर कोई अदल करने वाला नहीं। वो क्या चाहता है कि इस ज्यादती की तलाफी किसी और सूरत में कर दी जाए, मतान बिल मारूफ। लेकिन इसमें फिर ये है कि लड़के पर भी ज्यादती ना हो, मारूफ तरीके से। और मारूफ तरीका क्या है, हर इलाके और हर जगह के कस्टम्स तरीके। तो मारूफ से मुराद ये है कि जो एक आम रिवाज भी है उसके मुताबिक भी हक्कन अलल मुहसिनीन। तो ये हक है, साबित बात है, लाजिम बात है, ड्यूटी है किस पर, मुहसिनीन पर, यानी मुहसिनीन को तो ऐसा करना ही चाहिए। इद्दत तो अपनी जगह है, इद्दत तो होगी ही, जब टच नहीं किया तो फिर फर्क पड़ जाएगा ना, यानी फिर उस लड़की की इद्दत नहीं होगी जिस तरह रुखसती के बाद होती है। अगर खलवत हुई है तो फिर इद्दत होगी, चाहे मुबाशरत ना भी हो। खलवत जो है वो मुबाशरत के कायम मकाम है। खलवत से मुराद ये है कि निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, लेकिन लड़का लड़की कहीं आउटिंग को चले गए, दोनों थे किसी जगह पर, अब तलाक दे दी, रुखसती नहीं हुई, जिस्मानी ताल्लुक नहीं हुआ, कायम हुआ, फिर भी लड़की इद्दत करेगी। लेकिन अगर खलवत नहीं हुई तो फिर इस तरह की इद्दत नहीं होगी। फिर एक और ये है कि जो कहा गया है ना, मत्तेउहुन्ना, उन औरतों को दो। इससे ये पता चलता है कि वो जो भी देगा लड़का, वो लड़की का भाई या बाप नहीं रखेगा, वो लड़की का ही होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि खानदान में लेन देन होते हैं सब बाला बाला, तो वो कौन ले लेता है, भाई माँ बाप, वो कोई और ही ले जाता है। वो लड़की बेचारी एक सदमा उसके लिए, उसको लगा कि उसके एक्स शौहर ने जो भेजा वो भी रख लिया। तो ये जुल्म सितम की लामतनाही सूरतें हैं, इनको खत्म होना चाहिए। और कम से कम वो ख्वातीन जो कुरान पढ़ रही हैं, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, उनको इन सब चीजों से बाज आना चाहिए और औरों को भी रोकना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादती की किस्में हैं। और जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, कयामत के दिन इंसान को उसे अपने सामने देखना होगा, खमियाजा भुगतना होगा, और किसी भी कीमत पे जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, ख्वाह वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। एदलूहु अक़रबू लित्तक़वा। और ये एक और जगह पर आता है कि अदल की बात करो, ख्वाह वो तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों न की जाती हो। और ये सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि इंसान के अंदर बहरहाल अपने खून के रिश्तों के लिए बड़ी हमदर्दी होती है। वो गलत करें तो वो गलत नजर ही नहीं आता, कोई और गलत करे तो हम फौरन कहते हैं ये इंतहाई गलत बात है। तो ये इंसान का इम्तिहान है, क्योंकि उनकी नाराजगी का भी बड़ा डर होता है ना कि अगर मैंने अपने भाई या बाप के बारे में कुछ कह दिया तो मेरी तो इस घर में फिर खैर नहीं। तो खिलाफ कहने की बात नहीं है, लेकिन हक और अदल की बात
अपनी राय के तौर पर जरूर पहुंचा देनी चाहिए कि ये चीज दुरुस्त नहीं है। देखें, ये जो खौफ है ना कि लोग ताल्लुकात तोड़ देंगे, इसका इलाज ये है कि आप लोगों के लिए फायदेमंद बन जाएं, आप उनको देने वाले बन जाएं, आप हर तरह उनकी खैर चाहें। कोई नहीं तोड़ेगा आपसे ताल्लुक। क्यों? उनको आपसे फायदा होता है। आप उनके पास बैठे उनसे अच्छी बातें करते हैं, नसीहत करते हैं, वो बीमार हैं, आप उनकी आदत करते हैं, उनको जरूरत है, आप उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। ऐसे शख्स से कौन ताल्लुक तोड़ना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। अदल की बात इंसान उस वक्त कर सकता है जब इंसान किसी के काम का हो। और जो बेकार लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपनी जात में जीना जानते हैं और सिर्फ अपना ही फायदा चाहते हैं, फिर वो लोग हैं कि ये मतलबी हैं, कोई बहाना चाहते हैं कि बस कोई वक्त आए तो हम इनसे जान छूटे हमारी। तो हमें मतलबीपन से निकलना चाहिए, अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई का सोचना चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ दिखावे और खुशामद के लिए, बल्कि दिल से। और जो शख्स जेन्युइन होता है ना, और सच्चा होता है और खरा होता है, उससे अगर कोई ज्यादती की बात भी हो जाए तो इंसान बहुत जल्द उसको माफ कर देता है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि इंसान की हकीकत में बहुत अच्छा है और सही बात है। फिर इंसान है, अगर कभी गलती भी हो गई तो कहता है कोई बात नहीं, ये ओवरऑल बहुत अच्छा इंसान है। अगर आप अच्छे हैं, दूसरों के लिए फायदेमंद हैं, फिर इससे ना डरा करें कि वो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। और नाराजगी इंसानों में ही होती है ना, और जहाँ ताल्लुक होता है वहीं होती है। जहाँ ताल्लुक से ही वहाँ नाराजगी क्या होगी? नाराजगी और रूठना और ये सब कुछ किसके लिए होता है? और ये किस बात की अलामत होता है? मोहब्बत की। अब अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं है तो आप उससे खफा क्यों होंगे? और अल्लाह ने अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़े करके बयान कर दिए ताकि तुम अक्ल इस्तेमाल करो कि इंसान के हक में क्या चीज ज्यादा फायदेमंद है और ये चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं, ताकि तुम्हारा नुकसान न हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे राह की हिदायत दे देता है। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला हमें भी उसमें शामिल करे जिन्हें सीधे रास्ते की हिदायत अता हो जाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी बहुत खूबसूरती से इसको अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस आयत का हक अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह आपने, और तमाम बातें इसमें आई। लेकिन आगे से असमा जी अपन है ना सबके लिए 10-10 मिनट ही देंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं और बहुत लंबा हो जाता है ये। ठीक है, देखो 1 घंटे में 2 ही लोग करें तो अगले, अभी तो ठीक है जिसने जितनी तैयारी करा है वो कर दे, लेकिन अगली बार से 10 मिनट में करने की कोशिश करें। ठीक है जी इंशाल्लाह। हाँ, अब आई हाँ बाजी, वो एक्चुअली ना मुझे बस थोड़ी सी 2 मिनट एक बात कहनी थी। वो एक्चुअली बाद नमाज का टॉपिक था तो बड़ा अहम था, और पहली बार मैंने ऐसे दिल से किया था क्योंकि अम्मी की क्लास है, मैं करती नहीं थी, इसलिए मैंने आज सोचा था। मुझे ये पता चला कि आधे घंटे तक हम दे सकते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि 10 मिनट करना है, नहीं तो मैं शॉर्ट कर देती। तो मुझे ये था कि आधे घंटा है, तो मैंने सोचा इस बात दिल से अच्छे से बोलूंगी, इसलिए थोड़ा वक्त हुआ। लेकिन इंशाल्लाह आगे से 10 मिनट ही हम करेंगे। आपने तवील बोले, बहुत अच्छा किए, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जैसे सबको टाइम मिलना ना, फिर अपने को फिर 2-2, 3-3 दिन इसमें निकल जाएंगे, इसलिए हमने 10 मिनट तो ना हाँ, तो बोले कि नहीं बोल सकते, इसलिए फिर हमने किया। लेकिन आइंदा से इंशाल्लाह ध्यान रखें। हाँ, आपका 1.25 घंटा हो गया था बेटा, 2:45 बजे तक ले लिए थे आपने। कम से कम 10 मिनट तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी अगर करना है तो 20 मिनट, उसके आगे नहीं जाना। 10 से 15 मिनट में अपना एंड कर देना। आज मेरा फेवरेट टॉपिक था, इसलिए आज के लिए तो मैंने सोचा ही था बोलूंगी, लेकिन आइंदा से ख्याल रखूंगी। आज मैंने दिल से बोला तो मुझे अच्छा लगा, बस बाकी तो आपने बहुत अच्छे से किया बाजी। आपने जो वो छोटी सी आयत की इतनी लंबी तफसीर करे ना, आपने बहुत ही खूबसूरती से करे, उसमें हर एक बात लाए। लेकिन मैं प्रॉब्लम ये आ रहा कि दूसरों को टाइम नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं शॉर्ट करने का बोल रही हूँ। आज के लिए तो इजाजत है। हाँ, आज मेरी 15 मिनट में हो गई बाजी, मैंने टाइम नहीं लिया ज्यादा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो 15 मिनट ही, 10 या 15 मिनट ही लेना सबने। आज के दिन सबको इजाजत है, सबने तैयारी की, जितना तैयारी की उतना बोल दे, लेकिन अगली बार के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है,
हाँ, अब है आयशा खान बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु इबादिहिल लज़ीना नस्तफ़ा खुसूसन अल अफ़ज़लीन व ख़ातिमीन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ व हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, और वही सारी कायनात का तन्हा खालिक और मालिक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकदा है, उसका कोई शरीक नहीं। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, सलामतें और बरकतें नाज़िल फरमा, आमीन। फ़क़त क़ालू लहू तबारक व तआला फ़ी सूरतुल बक़रा 235 आयत। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। और इस बात में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों की इद्दत के दौरान उन्हें इशारे के नाम में निकाह का पैगाम दो, या तुम अपना इरादा अपने दिलों में छुपाए रखो। अल्लाह जानता है कि बेशक तुम उन औरतों का जिक्र जरूर करोगे, लेकिन उनसे निकाह का खुफिया वादा ना करो, मगर यही कि दस्तूर के मुताबिक बात कहो, और निकाह का पुख्ता इरादा मत करो यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। और जान लो, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बस तुम उससे डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत बुर्दबार है। तुम पर कोई गुनाह नहीं, यानी शौहर के जो वारिस हैं वो अब रुकावट नहीं डालेंगी। मसलन शौहर फौत हो गया, अब बाकी शौहर के भाई हैं या ससुर हैं या औलाद हैं। तो अमूमन क्या होता था दौरे जालत में? अमूमन ये होता था, जब एक औरत बेवा होती तो फिर वो अपनी मर्जी से 1 साल बाद भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लोग उसे सामान्य विरासत की तरह तकसीम कर देते थे। ये अब फला भाई के हिस्से में आ गई। शौहर तो फौत हो गया, अब ये फला की है, और कोई नहीं तो ससुर इसको अपना बना ले। तो इस किस्म के जुल्म और सितम बहुत थे, यानी औरत पर सख्त पाबंदी थी। शौहर के फौत होने के बाद भी उसको शौहर के ही घर में रहना पड़ता था, और उसे अपना गुलाम बना के, नौकर बना के, उसके ऊपर जुल्म सितम करके कोई भी अपनी मिल्कियत समझ लेता। इस्लाम ने आके इस बैरियर को तोड़ा कि नहीं, अब औरत वहाँ नहीं रहेगी, अब वो अपनी मर्जी से जो चाहे करे, वो निकल के मैके में जाए या दूसरी शादी करे। अगर मारूफ तरीके पर, जायज तरीके पर वो कुछ करती है तो तुम उसे नहीं रोकोगे, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब औरत बेवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी को इंतहाई मायूब समझा जाता है, और इद्दत गुजारने पर भी शादी करने को अपनी गैरती खिलाफ समझते हैं कि ये कहीं और क्यों जाए या क्यों शादी करे। बाज़ औक़ात ये भी ताना दिया जाता है कि अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ और इसको शादी का शौक है, और ये तो पहले ही चाहती थी। तो इस तरह के झूठे इल्जामात औरत पर लगाए जाते हैं। तो जो भी शख्स अपनी इज्जत की खातिर दूसरा निकाह करे, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, उस पर इस्लाम के एतबार से या इस्लामी लिहाज से कोई पाबंदी या ताना या ऐब नहीं। ये हमारा काफिराना कल्चर है जिसमें औरतों की दूसरी शादी को बुरा समझा जाता है और उसकी नीयत पर और उस पर शक किया जाता है। ये तो है ही खराब औरत। अमूमन औरत जो बहुत बड़े इमोशनल टॉर्चर से गुजरती है वो शक की कैफियत है। शौहर की वजह से वो प्रोटेक्टेड होती है। शौहर फौत हो जाए तो सबको बातें करने का मौका मिल जाता है। उसकी दुरुस्त चीजें भी उल्टी नजर आती हैं। वो घर से अपने काम के लिए निकलती है तब भी उसे बुरी नजर से देखा जाता है। तो इन सब मुसीबतों से निकलने का रास्ता क्या है? उसके लिए दूसरी शादी का इंतजाम कर दिया जाए, और अगर उसको बराह रास्त किसी ने पैगाम भेज दिया है और शादी करना चाहती है
तो किसी को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तुम पर कोई गुनाह नहीं। अब वो खुद भी मैच्योर है अपनी जिम्मेदारी निभाने में। अगर तुम्हारी मदद चाहती है तो तुम उनकी मदद करो, और इस तरह अगर जायज हुदूद में रहकर कोई ज़ियनत करती है या फिर कोई अपना काम करना चाहती है तो तुम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनो। शर्त यह है कि औरत कोई ऐसा काम ना करे जो शरीयत की हुदूद से या मारूफ तरीके से उससे हटा हुआ हो या निकला हुआ हो। उसकी इजाजत नहीं, उसका जवाब नहीं। जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फातिमा बिन्त कैस को जब तलाक बाइन हुई और वो इद्दत की मुद्दत गुजार रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मैसेज भिजवाया कि इद्दत की मुद्दत खत्म हो जाए तो हमें खबर करना। चुनांचे ऐसे ही हुआ। जब उनकी इद्दत की मुद्दत खत्म हुई तो उन्होंने आपको खबर की। फिर आपने ओसामा बिन जैद का पैगाम उन तक पहुंचाया जिसमें कि दोनों की रजामंदी हुई और फिर निकाह हुआ। वला जुनाह अलैकुम, और कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है अगर तुम इशारे किनारे में कोई रिश्ते की बात भी करो। अब एक और मसला ये है कि औरत ने तो अपनी इद्दत गुजार ली और वो तो अपने खाविंद के घर रह रही है और ज़ेबो ज़ीनत नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ जो मर्द हजरात हैं जिनको ये पता है कि अब ये औरत बगैर शौहर के है और कोई रिश्तेदारों में या जानने वालों में उसको प्रपोज करना चाहता है तो उसके लिमिट्स क्या हैं, उसकी हुदूद क्या बताई गई है। वला जुनाह अलैकुम, तुम पर गुनाह नहीं। फीमा अरदतुम बिमिन खिताबतिन निसाए, जो भी इशारे किनारे में औरत को प्रपोजल भेजो, यानी डायरेक्ट लफ्जों में नहीं भेज सकते, हाँ इनडायरेक्टली इशारों में बात की जा सकती है। इद्दत के दौरान कोई मर्द औरत को वाज़ेह और सटीक लफ्जों में निकाह का पैगाम ना दे क्योंकि ये जायज नहीं है। हाँ इशारा किया जा सकता है। मसलन कोई ताज़ियत करने आया है तो वो उससे ये कह सकता है कि ठीक है, अल्लाह ने ये तुम पर एक आजमाइश भेजी है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ताला कोई और बंदोबस्त कर देगा। अब ये जुमला क्या है? ये इशारतन, और किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो खुद शादी का तलबगार हो तो इसकी इजाजत है। औ अक़नन्तुम फ़ी अनफ़ुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है कि तुम उनका जिक्र करोगे, दिल में ख्याल आएंगे क्योंकि वसवसों पर तो गिरफ्त है ही नहीं। जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी बीवी बेवा होती है तो लोग उसके बारे में बातें तो करते हैं कि उसकी शादी फला शख्स से कर देनी चाहिए। डिस्कशंस होती रहती हैं कि वो तन्हा रह गई, सर पर से साया उठ गया, तो लोगों के दिल में उस औरत से शादी करने का ख्याल आ सकता है। तो इस ख्याल पर पकड़ नहीं है। ये बहुत फितरी ख्याल है, यानी बेवा औरत से शादी करने का ख्याल किसी के दिल में आए तो वो गुनहगार नहीं है। अल्लाह को पता है कि तुम उनको याद करोगे, और जिक्र यानी दिल में भी हो सकता है और किसी से बात भी हो सकती है। मसलन अपनी किसी दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं कि मैं फला औरत से शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें बोल के जिक्र कर लिया, उसकी इजाजत है। हाँ औरत से जाके डायरेक्ट बात करने की इजाजत नहीं। वला किन्ला, लेकिन ये कोई वादा वईद करके जो है खुफिया तौर पर ना रखो कि तय हो जाए कि अब हमारे दरमियान मामला तय हो गए, अब इद्दतें खत्म होते ही हम निकाह कर लेंगे। ये खुफिया मुआहदा कर लेना जायज नहीं है। वाइदुहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, सिवाय ये कि तुम कोई बात मारूफ अंदाज में इशारे किनारे में कहो। वला ताज़िमू अक़दतन निकाह, और निकाह करने का पक्का इरादा ना करो। हत्ता यब्लुगल किताबु अजला, यहाँ तक कि किताब यानी इद्दत अपने मुकर्ररा वक्त को पहुँच जाए। यहाँ किताब से मुराद कानून है, यानी कानून जो है इद्दत का वो पूरा ना हो जाए, फिर तुम बाकायदा बात पक्की कर सकते हो। हत्ता यब्लुगल किताबु अजला, यहाँ तक कि कानून की मुद्दत पूरी ना हो जाए। किताब से मुराद अहकाम शरीयत।
यालमु मा फी अनफुसिकुम, और देख लो, जान लो, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, जाहिरी और बातिनी, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। फहज़रू, लोगों से डरने के बजाय अल्लाह से डरो। इस तरह 3 तरह की इद्दत होती है। एक होती है वफाशुदा शौहर की बेवा। यहाँ पर खुला पैगाम देना या छुप कर वादा करना हराम है, लेकिन इशारतन बात की जा सकती है। एक और औरत है जो इद्दत की हालत में है, ना आप उसे खुला पैगाम दे सकते हैं ना छुपाओ। वो कौन है? तलाक याफ्ता, रजी तलाक याफ्ता, क्योंकि उसका अपना शौहर है, उससे अभी रुजू का हक रखता है। वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, क्योंकि उनके शौहर ज्यादा हकदार हैं उनको वापस लाने के लिए। जायज है खुले और छुपे, किसके लिए? तलाक याफ्ता औरत के लिए जिसकी इद्दत पूरी हो चुकी हो। इस तरह खुला वाली औरत के लिए खुले और छुपे दोनों तरह से पैगाम दे सकते हैं। खुले से मुराद इशारतन, बायना के लिए दोनों तरीके जायज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी भी औरत के लिए जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान हो, ये हलाल नहीं कि किसी भी मैयत पर 3 रातों से ज्यादा सोग मनाए। हाँ, अलबत्ते अपने शौहर की वफात की सूरत में 4 माह 10 दिन तक सोग मनाए। दूसरी बात ये वाज़ा होती है कि इद्दत की मुद्दत में कोई निकाह नहीं कर सकते, और अगर किसी ने निकाह कर लिया तो ये बिल्कुल नाजायज है, वो निकाह फस्क हो जाएगा। या छुपे हुए कोई ऐदो पैमान बांधे आपस में तो उसका भी कहीं से जवाब नहीं निकलता है, क्योंकि इद्दत की जो मुद्दत है वो इसलिए है ताकि औरत जिन तमाम नफ्सियाती हालात से गुजर रही है वो इस मुद्दत में अपने आप को रिकंसाइल कर सके, इस मुद्दत में वो अपने आप को संभाल सके। सैयदा सबिया असलमी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उनके शौहर साद बिन खौला जब हज्जतुल विदा में फौत हुए तो वो हामिला थी। उनकी वफात के चंद दिन बाद बच्चे की पैदाइश हुई। जब वो निफास से फारिग हुई तो उन्होंने मंगनी का पैगाम भेजने वालों के लिए आराइश और ज़ेबाइश का एहतमाम किया। तो उनके पास बनी अब्दुल्दार के आदमी अबू सनाबिल बिन बाप रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उन्होंने कहा, क्या बात है, शायद तुमने मंगनी का पैगाम देने वालों के लिए ज़ीनत इख्तियार कर रखी है, शायद तुम्हारा निकाह का इरादा है, तुम 4 माह 10 दिन से पहले निकाह नहीं कर सकती। सबिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जब उन्होंने ये बात कही तो मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर इस बारे में पूछा तो आपने फतवा दिया कि बच्चे के जन्म देने के बाद तुम हलाल हो गई हो, और आपने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो निकाह कर सकती हो। वालमु अन्ना अल्लाह गफूरुन हलीम, और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला भी है, बुर्दबार भी है। उसे सब पता है कि इंसानों की कमजोरियां क्या हैं, उसके बावजूद भी वो लोगों को ढील देता रहता है। वो जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ है, वो माफ करते रहता है, दरगुजर करते रहता है। लेकिन उसकी ढील की वजह से धोखे में ना पड़ो, पकड़ भी हो सकती है। इसलिए हर वक्त हर लम्हा हम जो भी अमल करें उसमें हमें अल्लाह से डरते रहना है, और अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में हमेशा रहना चाहिए। हमारे एक अमल में अल्लाह हमको देख रहा है, तो हमसे अगर कोई लग़्ज़िश हो जाए, कोई गुनाह सरज़द हो जाए या कोई भूल चूक हो जाए तो अल्लाह बहुत गफूर और हलीम है, तो हम सब की गलतियों को बख्शता है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, हमें निदामत हो, और अहद करें कि आइंदा इस किस्म की गलतियां हमसे नहीं होंगी, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर माफ फरमाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि जो अहकामात उसने अपनी आयात में बताई हैं हम उन अहकामात पर अमल पैरा हो सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से किया आपने भी, अल्लाह मजीद फजील। अब है मुमताज बाजी, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत नंबर 231। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
نحمد و نصلی علی رسولہ کریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر ستانے اور پریشان کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔ مزید تشریح کے لیے اسی سورہ یعنی سورہ بقرہ کی 255 آیت میں آیا ہے کہ یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر معمور کیا ہے۔ تم امت وسط بنائے گئے ہو، تمہیں نیکی اور راستے کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہلا بازیوں سے آیت الہی کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کا خلاف ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور بدراہ بن کر رہو۔ سورہ طلاق میں بھی آیا ہے کہ جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا پورا لحاظ رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے، اور وہ خود بھی نہ نکلے سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کرے کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے ہی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دے اور وہ پہلی طلاق کے بعد ہی رجوع کر لے، اور اللہ کی مشیت سے حالات ہمیشہ کے لیے سازگار ہو جائے۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 معاملات میں ہنسی مذاق کرنا بھی جائز نہیں: طلاق، نکاح، طلاق کے بعد رجوع کرنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق، رجعت۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ سنجیدگی اور ہنسی مذاق دونوں صورتوں میں ان کا اعتبار ہوگا، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ہنسی مذاق میں طلاق دینے والے کی طلاق جب وہ صراحت کے ساتھ لفظ طلاق کہہ کر طلاق دے دے تو وہ واقع ہو جائے گی، اور اس کا یہ کہنا کہ میں نے بطور مذاق میں ایسا کہا تھا اس کے لیے کچھ بھی مفید نہ ہوگا، کیونکہ اگر اس کی یہ بات مان لی جائے تو احکام شریعت معطل ہو کر رہ جائیں گے، اور ہر طلاق دینے والا یا نکاح کرنے والا یہ کہہ کر کہ میں نے ہنسی مذاق میں یہ کہا تھا اپنا دامن بچا لے گا۔ اس طرح اس سلسلے کے احکام معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر کسی بات کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑے رکھا تو ٹیڑھ کے باوجود تم اس سے لطف اندوز ہو گئے۔ یعنی عورتوں کی خلقت کی میں کچھ ایسی بات ہے، لہذا فطرت پر وہ اسی فطرت پر وہ پیدا کی گئی ہیں، اس سے انہیں بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے ان باتوں کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ
माशरती जिंदगी सुकून और आराम व चैन की हो। जमाना जाहिलियत में एक जालिमाना तरीका ये था कि लोग अपनी बीवियों को तलाक देते और जब इद्दत गुजरने के करीब होती तो रुजू कर लेते ताकि वो दूसरा निकाह न कर सके। फिर इसके हुकूक अदा करने के बजाय कुछ अरसे बाद फिर तलाक देते और इद्दत गुजरने से पहले रुजू कर लेते। इस तरह वो करीब बीच में लटकी रहती, न किसी से निकाह कर सकती और न शौहर से अपने हुकूक हासिल कर सकती। ये आयत इसी जालिमाना तरीके को हराम करार दे रही है। जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो तो मारूफ तरीके से इन्हें रोक लो या अच्छे अंदाज से इन्हें रुखसत कर दो। देखो, ऐसा मत करो कि तुम इन्हें तंग करने के लिए रोक लो तो मैं इसकी और लूं। अगर तलाक हो जाएगी तो ये आजाद हो जाएगी। गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है कि अभी भी ठंडा नहीं हो रहा, इसलिए रुजू कर रहा है ताकि औरत को मजीद परेशान करे और इसे तकलीफें पहुंचाए। इस तरह तो इसने कानून का मजाक उड़ाया और अल्लाह की दी हुई इस इजाजत का नाजायज इस्तेमाल किया। जरूरी है कि अहकाम शरीयत पर इनकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। यही वजह है कि कुरान हकीम में खास तौर पर अजवाजी जिंदगी के ज़मन में बार बार अल्लाह के खौफ और तकवा की ताकीद की गई है। अगर तुम्हारे दिल इससे खाली होंगे तो तुम अल्लाह की शरीयत को खेल तमाशा बना दोगे, ठट्टा और मजाक बना दोगे। अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमतें पाने के बाद भी अगर तुम इसकी हुदूद को तोड़ा और इसकी शरीयत को मजाक बनाया तो फिर तुम्हें इसकी गिरफ्त से डरना चाहिए। अगली आयत भी जो मज़मून ऊपर बयान हुआ इसी सिलसिले की मजीद हिदायत आगे बयान होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपने भी अच्छा बयान किया। लेकिन आपने 3 चीजें कौन सी बोले बाजी? तलाक और तलाक, निकाह, तलाक के बाद रुजू। अच्छा, तलाक के बाद रुजू, 3 चीजें है ना, बराबर, माशाल्लाह। एक मैंने हज का भी पढ़ी थी कि हज की अगर मजाक में भी अगर नियत कर ले या ऐसे ही बोल दे तो भी वो भी नियत हो जाती है। हज की भी पढ़ी ये जामे तिरमिज़ी की हदीस पे है बाजी। अच्छा, 1184 हदीस नंबर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से आपने आज बयान किया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अब है नाज़मा बाजी, जज़ाकल्लाह खैर वय्याकुम। नाज़मा खान, आपने की है तैयारी? नाज़मा खान, शबाना बाजी, आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तारीफ, हमद और सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक और तन्हा खालिक और मालिक है। हर किस्म की तारीफ और हर किस्म का शुक्र उस मालिक के लिए है जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा और हर मखलूक की हिफाजत करता है, हर किसी की जरूरतों को पूरी करता है और उसी के लिए हर किस्म की तारीफ और शुक्र है। बेशुमार दरूद और सलाम हो, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो अंबिया इकराम पर जिन्हें इंस और जिन की हिदायत के लिए मबूस फरमाया गया, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर और असहाब पर। सूरह बकरा की आयत नंबर 234। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुर्रि व अशरा फ़इज़ा बलगना अजालहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ि वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसकी तस्वीर है और इसका मायने है, और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ जाएं तो वे 4 माह 10 दिन तक अपने आप को इंतजार में रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। वे अपनी जात के मामले में दस्तूर के मुताबिक जो चाहें करें, उन्हें इख्तियार है, और अल्लाह तुम्हारे हर अमल में खूब खबरदार है जो तुम करते हो। इसका टॉपिक है बेवा की इद्दत और निकाह सानी।
کی تشریح کچھ اس طرح ہے، بیوہ عورت کو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے، یعنی اس دوران سنگار کرنا، شوق کپڑے اور زیور پہننا، مہندی، خوشبو، سرما اور بالوں کی آرائشوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر معروف طریقے سے اپنے لیے جو بھی مناسب سمجھے کر سکتی ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے کہ اگر اس دوران میں یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ بیوہ ماں بننے والی ہے تو پھر اس کو بچے کی پیدائش تک انتظار کرنا ہوگا۔ ہر کام کرتے ہوئے اور ہر بات سوچتے ہوئے ہر عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، جوان سب کو تسبیح دی جاتی ہے کہ یاد رکھو ہر کام دستور کے مطابق کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی عمل اور خیال چھپا نہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی مرد بیوہ سے نکاح کا خیال کر اپنے دل میں پختہ کر لے، مگر اس کا ذکر باقاعدہ طور پر عدت کے دوران ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ ناجائز بات ہے۔ ہاں، جب عدت پوری ختم ہو جائے تو پھر قاعدے اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو چاہیے اپنے لیے مناسب راستہ اختیار کرے۔ یہاں پھر تسبیح کی جا رہی ہے کہ کوئی غلط خیال یا عمل اللہ سے چھپا نہیں، اس لیے کوئی غلط کام نہ کرو اور کوئی راستہ اختیار نہ کرو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اس آیت میں دوسرے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، مگر تہذیب، ثقافت اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے فیصلے کی اجازت ہے۔ فروہ بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند سوگت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی اور اسے میراث میں بھی حصہ ملے گا۔ ترمذی 1145، ابو داؤد 2114۔ سیدنا صبیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ جب حجۃ الوداع میں فوت ہوئے تو وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے کچھ ہی دن بعد انہوں نے بچے کو جنم دے دیا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ انہوں نے 4 راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا۔ جب وہ نفاس سے فارغ ہوئی تو انہوں نے منگنی کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا تو ان کے پاس بنی عبدالدار کے آدمی ابو تنابل بن باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ شاید تم نے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے آرائش اور زیبائش کر رکھی ہے، شاید تمہارا نکاح کا ارادہ ہے، تم 4 ماہ 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ صبیہ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے شام کے وقت کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد تم حلال ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو۔ بخاری 3991، مسلم 1485۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، البتہ جو اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ بخاری 5334، مسلم 1486۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن کی ہے، جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار تب کرتی تھی، تب عدت سے فارغ ہوتی تھی۔ بخاری 5326، مسلم 1488۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فیما ارستم بہی من خطبات النساء سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو یہ کہے، میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے۔ بخاری 5164۔ سیدنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو عمران بن حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں
तीसरी तलाक भी दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वह इब्ने मखतूम के घर में इद्दत गुजारे और फरमाया जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे बता देना। वह कहती हैं कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आपने फरमाया उसामा बिन जैद से निकाह करो। मुस्लिम 1480, मुस्नद अहमद 27394। मगर वह औरत जिसे रजई तलाक दी गई हो तो उसके शौहर के सिवा दूसरे शख्स के लिए इशारे से बात करना भी जायज नहीं, क्योंकि अभी तक उस पर उसके शौहर का हक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐ हमारे रब, अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त न कर। ऐ हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, जिस बोझ को उठाने की हमें ताकत नहीं वह हमसे न उठवा और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा कारसाज है, तो बस तू काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह शबाना बाजी, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करने लगी, पहले से बहुत ज़्यादा आपने अब मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह मज़ीद फज़ीद। अब है शबाना बाजी, जीनत फातिमा बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु सय्यदनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन। अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह ताला ही के लायक व ज़ेबा है और दुरूद और सलाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी वल इस्लाम दीनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज की मेरी आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 233। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल वालिदातु युर्ज़िक़ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ व अलल मौलूदुहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्रा वलिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिका फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मअरूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इन आयत मुबारका में हमें अल्लाह ताला ने रज़ात का मसला समझाया है, यानी जो औरत दूध पिलाने का जो मसला होता है, औरत के दूध पिलाने का, वो हम जानते हैं कि इस्लाम में हर बात को वाज़ेह तौर पर समझा दिया गया और इन आयतों में ये मसला भी बहुत ही वाज़ेह तरीके पर समझाया गया है। वालिदातु, जैसा कि हम उर्दू में भी कहते हैं ना वालिदा, तो और माएँ
چاہے وہ اپنے گھر میں رہنے والی ہو یا طلاق شدہ ہو یا پھر بیوہ ہو. یہاں پر سبھی کے لیے کہا جا رہا ہے والدات یرضعن اولادہن، یعنی اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، یعنی پورے 2 سال، مکمل 2 سال. یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے 2 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 2.25 یا 2.5 سال ہے. یہ سب جو ہے غلط اور من گڑھنت باتیں ہیں. اسلام میں اپنی اولاد کو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو 2 سال تک ہی دودھ پلانے کا مدت رضاعت دی گئی ہے. اور لمن اراد اتم الرضاع، یعنی جو ارادہ کرے رضاعت کی مدت، یعنی جو دودھ پلانے کی مدت ہے پورا کرنے کا. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق ہے وہ 2 بار کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 بار اگر طلاق دی تو دونوں بار میں کیا ہوتا ہے، جو اس کی عدت ہوتی ہے اس کے پہلے رجوع کیا جا سکتا، اور اگر تیسری بار کہہ دیا تو بات ختم. بات ختم، یعنی ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اور یہی ہے حدود اللہ. تو دودھ پلانے کی بھی اسی طرح ایک لمٹ ہے، اور وہ ہے 2 سال ہجری کیلنڈر. اور یہاں پر ہجری کیلنڈر کے حساب سے بتایا جا رہا ہے، زور یہاں پر ہجری کیلنڈر پہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہجری کیلنڈر میں ہم جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے اور شمسی کیلنڈر جو انگلش کیلنڈر، دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہجری کیلنڈر میں 29 اور 30 کا مہینہ ہوتا ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر میں 30 اور 31 کا مہینہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہجری کیلنڈر پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ 2 سال میں 20 دن کا فرق آ جاتا ہے. دونوں یہ جو ہجری کیلنڈر اور قمری شمسی کیلنڈر دیکھیں تو ان میں 20 دن کا فرق پڑتا ہے. جیسے اگر کوئی بچہ ہے 20 دسمبر کو پیدا ہوا تو اس کی مدت رضاعت جو ہے وہ 30 نومبر کو ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق 2 سال شمسی کیلنڈر سے 20 دن پہلے پورے ہو چکے ہیں. تو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتی ہو، اور اگر کوئی 2 مہینے پلانا چاہے تو وہ بھی ایسا بھی کر سکتی ہے. کوئی 2 دن دودھ پلانا چاہے تو وہ ایسا بھی کر سکتی ہے، یا پھر 2 ہفتے یا پھر 1 سال، تو ایسا بھی کر سکتی ہے. اور اگر پورے 2 سال پلائے. اب یہاں پر حکم نہیں ہے کہ 2 مہینے اور 2 دن یا 2 ہفتے یا صرف 1 سال نہ پلا کر پورے 2 سال پلانا ہی ہے، ایسا نہیں کہا گیا. اور یہ بات الگ ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن یہاں پر جواز کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو باتیں جائز ہیں ان کی ہو رہی ہے. کہ اگر ایک عورت دودھ نہیں پلانا چاہے، جیسے مان لو اگر وہ بیمار ہے تو ایسا کرنا گناہ نہیں ہے، یا پھر بچہ دودھ ہی تک نہیں کر پا رہا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ ہاسپٹل میں ہی رکھ لیتے ہیں اور ماں خود بیمار ہے، تو بچے نے اگر شروع میں نہیں پیا تو بعد میں پھر پی ہی نہیں سکتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا کرنا کسی گناہ میں آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدت کو پورا کرے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا جاتا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جو عرب تھے، تو عربوں کیا رواج تھا کہ بچے کو صحرا میں بھیج دیا جاتا تھا، اور وہاں باقاعدہ رسم تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھی، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، کوئی ڈبے کے دودھ کی سہولیت نہیں تھی، اور دودھ نہ اور کوئی دودھ اور تھا ہی نہیں، اور جانوروں کا دودھ وہ لوگ پلاتے نہیں تھے. لیکن دوسری عورتیں سے دودھ پلوایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بچوں کو انسانی دودھ پلانا ہی پسند کرتے تھے. اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کب تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں عورت کے لیے بہت اجر ہے، جیسے جذباتی، جسمانی، روحانی، اس طرح کے بہت سے فائدے ہیں عورت کو جو دودھ پلانے کے، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور اس کی بہت زیادہ پروپگیشن بھی ہوتی ہے.
कोई ऐसा ही कोई ऐसा नहीं है जिसको इसके बारे में पता ही ना हो। अब आजकल जो हम ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट कैंसर की जो बात सुनते हैं, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि औरत ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। वअलल मौलूद रिज़्क़ुहुन्ना, अब इस दौरान जब औरत दूध पिला रही है तो उसके कुछ हुकूक हैं, और वो है कि बच्चे के बाप पर जिम्मेदारी है औरत को खिलाने और पहनाने की। रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, यानी औरत का रिज़्क़ यानी खाने पीने का और उनका कपड़ा भी, दोनों चीजों की जिम्मेदारी बच्चे के बाप पर होती है। अब यहाँ पर अहम है कि ये तो हर शौहर अपनी बीवी को देता है और ये उसके लिए लाजिम है, उसकी जिम्मेदारी है, फर्ज है उस पर कि शौहर पर तो गौर करने की बात है कि आम हालात में तो वो देगा, लेकिन अगर तलाक हो गया है तो वो नहीं देता, या फिर शौहर फौत हो जाए तो फिर जो उसके वारिस हैं उसके पीछे उस औरत का ख्याल नहीं रखते। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा करना लाजिम है, ऐसा करना होगा। ये जो रिस्क की बात है ना, तो यहाँ पर रोजमर्रा का जो खाना है वो भी बात है, और दूध पिलाने वाली जो औरत है जब दूध पिलाती है तो उसकी जरूरत बढ़ जाती है, वो सब इसमें आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर काम की बात नहीं की, सिर्फ खाने की बात नकद के रिस्क की बात की गई है। अब रिस्क में वो तमाम चीजें आती हैं जो दूध पिलाने वाली मदर की जरूरत होती है, और कपड़े की खास तौर पर बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि खाने के अलावा कपड़े भी जो बुनियादी जरूरत है। और पहले क्या होता था, नैपकिन वगैरह चीजों का रिवाज नहीं था, और जो बच्चे दूध पीते हैं ना वो बहुत से कपड़े नापाक भी करते हैं। और पहले जो हालात थे गुर्बत के और तंगी के, तो क्या है कि आम हालातों में अगर कपड़े कम भी हैं तो कोई बात नहीं, मगर इस दौरान जब बच्चा दूध पीता है तो कपड़े के मामले में भी सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि कपड़ों की भी जरूरत जो है वो बढ़ जाती है। और सारे काम कैसे करने चाहिए? मारूफ तरीके से। कुरान पाक में हर चीज को मारूफ तरीके से करने पर बहुत जोर दिया जाता है, उसमें कोई नुकसान न किया जाए, यानी उसकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के दौरान उस औरत को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, उसको तकलीफ न दी जाए, उसके साथ कोई ज्यादती न की जाए। माकूल तरीके से जो घर में होते हुए औरत को शौहर देता है। अब ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, ला तुकल्लिफु नफ्सन, यानी न तकलीफ दी जाए और न नफ्स को यानी शौहर को या बीवी को, दोनों में से किसी को भी तकलीफ न दी जाए। इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। इस बात की वजाहत कुरान पाक की एक और आयत में आती है कि लियुनफिक़ ज़ू सअतिम मिन सअतिही, यानी वुसअत वाला अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करे। वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, जिसका रिज़्क़ तंग किया गया, जिसके पास थोड़ा है, फलियनफिक़ मिम्मा अताहुल्लाह, यानी उसे चाहिए कि खर्च करे उसमें से जो अल्लाह ने उसको दे रखा है। अब सूरह तलाक की आयत नंबर 7 इसमें बताया गया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा अताहा, यानी अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ला तज़ार वालिदतुन बिवलदिहा, यानी न तकलीफ पहुंचाई जाए माँ को बच्चे की वजह से। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है कि माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ न दी जाए, यानी शौहर ये न समझे कि मैं खाना कपड़ा नहीं भी दूंगा तो औरत ममता से मजबूर है, ये तो बच्चे को शौक से दूध पिलाएगी, लिहाजा मैं नहीं भी दूंगा तो कोई बात नहीं। तो अब ये जुल्म हो गया। बच्चे जो है वो माँ की कमजोरी है, वीकनेस है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ला तज़ार
वलदतुन बिवलदिहा, यानी बच्चे की वजह से माँ के अंदर जो वीकनेस है उसको ढाल बनाकर शौहर बीवी को उसके हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। और इसी तरह वला मौलूदहु बिवलदिही, और ना ही, और यहाँ पर दोनों का बताया जा रहा है कि ना ही बाप को उसके बच्चे की वजह से औरत ये कहे कि बच्चा उसका है, तो लिहाजा मैं उससे जितना चाहे मुतालबा करूं, और यहाँ पर जो ज्यादती वाला मुतालबा करे तो, और जरूरत से ज्यादा ले, तो ये भी इस चीज की भी मनाही फरमाई गई। वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, यानी और जो वारिस हैं, बच्चे के जो वारिस हैं, इसकी मानिंद है, यानी बाप की गैर मौजूदगी में जो बच्चे के वारिस हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस औरत का ख्याल रखें। मसलन शौहर फौत हो गया और विरासतें भी तकसीम हो गई, तो अब ये है कि औरत अपने हिस्से में से बच्चे पर खर्च नहीं करेगी, बच्चे के हिस्से में से करेगी, और जो वारिस है वो मिलकर ख्याल रखेंगे उस औरत का जो कि एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभा रही है। अब यहाँ हम देखेंगे कि बच्चा तो औरत का है ही, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस मामले में इस्लाम इतना सेंसिटिव है कि बताया गया है कि बच्चों की जरूरियात पूरी करना 100% बाप का फर्ज है, और अगर औरत करती है तो उसका एहसान है, सदका है, शौहर उसे मजबूर नहीं कर सकता। अब जैसे जो काम करने का है, तो शौहर काम करने के लिए अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी खुशी से करती है तो अलग बात है, और औरत को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और अगर औरत काम करती है तो उसे इस बात के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि पैसे शौहर के हाथ में दे या उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च करे। तो यहाँ पर वारिस को कहा जा रहा है कि वो उन जिम्मेदारियों को निभाए जो बाप को निभानी थी, और अगर बाप मर गया तो बाद में जो बाकी औलिया हैं वो इस जिम्मेदारी को लें कि बच्चे की तालीम और तरबियत का भी ख्याल करें और बेवा का भी ख्याल करें। फाइन अरादा फिसालन, यानी फिर अगर वो दोनों मतलब माँ बाप इरादा कर लें कि दूध छुड़वाने में कि शौहर को बहुत महंगा पड़ रहा है पिलवाना, किससे? अपनी मुतल्लका बीवी से, यानी जो तलाकशुदा बीवी है उससे, तो फिर ऐसी सूरत में इन तराजिम, यानी रजामंदी के साथ, मिनहुमा, वो दोनों, बाहम रजामंदी के साथ वो दोनों, वतशाविरुन, और मशवरे से, अंतराजिम, यानी यहाँ पर मशवरा और रजामंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि वन साइडेड जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता कि बाप ये कहते कि मुझे तुमसे नहीं पिलवाना और कहीं बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह माँ भी ये कहे कि बच्चे को लेकर कहीं और जा रही हूँ और मैं खुद ही सारे बंदोबस्त कर लूंगी, तो ये सब चीजों की मनाही है, ऐसा नहीं हो सकता। बाहम रजामंदी व तशावुरिन, और मशवरा करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये है कि तलाक हो चुका है लेकिन बच्चे का मसला है, तो यहाँ पर उसके फ्यूचर को बाहम मशवरे से तय करो, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों का बच्चा है और दोनों का हक है उस बच्चे पर, इसलिए दोनों बाहम मशवरा करें। अब इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खानदानी जिंदगी में शौहर और बीवी को घर का निजाम चलाने के लिए भी आपसी मशवरे की कितनी जरूरत है, खास तौर पर बच्चों की तरबियत के मामले में। खास तौर पर बच्चों की तरबियत के मामले में दोनों को मशवरा और इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। हम देखते हैं कि अक्सर बच्चों में खराबी या बिगाड़ माँ बाप की नाइत्तेफाकी से शुरू होती है,
کہ باپ کچھ کہتا ہے اور ماں کچھ کہتی ہے، سارا اثر بچے پر ہوتا ہے. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ دودھ پیتے بچے کی ہو رہی ہے، یعنی ابھی اس بچے کا بیس ہے، شروعات ہے نا اس بچے کی. تو اول تو یہ ہے کہ ماں ہی پلائے اور اسے نان نفقہ بھی دیا جائے. اور اگر کسی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو اس صورت میں باہم مشورہ کیا جائے کہ بچے کے لیے زیادہ بہتر صورت کیا ہے. اور اگر ماں کہہ دے کہ میں نہیں پلا سکتی اور کسی سے پلا لو، فلا جناح علیہما، تو نہ ماں گنہگار ہے اور نہ وہ قصوروار ہے اور نہ ہی باپ، کیونکہ ایسا کیا جا سکتا ہے. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے پورے 2 سال، اور یہی آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ 2 سال نہیں پلا سکتی تو کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ ماں خود نہیں پلانا چاہتی تو بھی کوئی بات نہیں، بھلے طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اگر ویسے بھی نہیں پلانا چاہتی تب بھی گنہگار نہیں ہے، کیونکہ جو دودھ پلانے کی بات ہے نا احسان ہے اور صدقہ ہے، اور ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ صدقہ ہے. لیکن اگر نہ ہی پلانا چاہتی ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی مسلمان نہیں ہے یا یہ اچھی عورت نہیں ہے یا کہ یہ کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے. لیکن اس معاملے میں باہم مشورہ بہت ضروری ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کر چکے ہو کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنے بچے کو تو فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. مطلب ان دونوں میاں بیوی پر. کوئی دوسری عورت اگر آ کر بچے کو سنبھالتی ہے یا اسے دودھ پلاتی ہے تو کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف، جب پوری اجرت دے چکو، یعنی جو ریٹ فکس کیا گیا تھا کہ 1 مہینے میں کتنے پیسے دینے ہیں، اور کس کو؟ اس تیسری عورت کو جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور دن میں وہ کتنی دفعہ دودھ پلائے گی. تو یہ جو اجرت ہے، یعنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو طے کی گئی ہے، تو اسے کتنے پیسے دیے جانے ہیں. تو اسی طرح اس معاملے میں بھی باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا، جیسا دوسرے کسی کام یا خدمت کا ہوتا ہے، معاوضہ طے کیا جاتا ہے، ویسے ہی پورا معاوضہ دیا جائے گا. جو دینا طے ہوا ہے وہ اس کو دینا ہوگا. کیسے؟ معروف طریقے سے. اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے. اور اگر کسی کے ساتھ یہ طے ہو جائے کہ تم مہینہ بھر دودھ پلاؤ اور وہ اپنی اجرت لینے آئے تو اس سے یہ کہا جائے کہ اب جاؤ تمہاری چھٹی، تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا دودھ پلانے والے پر. اور تم ایسا نہیں کر سکتے. تم اس کو یہ نہیں بیچ میں نہیں کہہ سکتے کہ اب تمہاری چھٹی ہو گئی تم جاؤ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور سے دودھ پلوا لو، یعنی کسی تیسری عورت سے، یعنی ماں نہ پلائے تو کسی تیسری عورت سے دودھ پلوانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالی اس کو جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. بصیر مطلب دیکھنے والا ہے، کیونکہ سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اور جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. دیکھو سب نے الحمدللہ بہت ہی اچھے سے بہت طویل کے الحمدللہ اب سب کو آ گیا ہے. تو اب کیا کرنا ہے، اگلی بار سے سب کو 10-10 منٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، جس نے بھی لیا وہ 10 منٹ میں اپنا کمپلیٹ کر لے. اگر بہت بڑی آیت ہے اگر نہیں ہو سکتی تو 15 منٹ، بس اس کے آگے مت کرنا.
ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، سب لوگوں کو موقع ملے گا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب میں دعا پڑھ دیتی ہوں. باجی نازمہ کا رہ گیا، اس کا بھی لے لیجیے باجی 10-15 منٹ کا. اور نازمہ جلدی شروع کرو. آواز ہی نہیں آ رہی. مائک کون ہے ان کا، آواز نہیں آ رہی ہے. شروع کرو نازمہ، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ان کا مائک آن ہے باجی، لیکن آواز نہیں آ رہی ان کی، شاید نیٹ ورک ایشو ہوگا. آواز آ رہی ہے نازمہ؟ باہر نکلو نا تھوڑا. نہیں آ رہی باجی آواز. ٹھیک ہے، میں وہ پڑھ دیتی ہوں دعا. آپ لیفٹ ہو جائیے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، 4 بج گئے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.